آج کی اس حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جسے دنیا نے بے اولاد کہہ کر ٹھکرا دیا، مگر اس نے کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ ایک معمولی سا سیب، ایک اجنبی مسافر کی دعا اور ایک چھوٹا سا نیک عمل اس کی تقدیر کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ اس کی خالی جھولی رحمتوں اور خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے ایک مایوس انسان کو خوشیوں کا وارث بنا دیا؟ آئیے اس ایمان افروز اور سبق آموز کہانی کو سنتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوشحال بستی میں یاسین نام کا ایک نیک اور محنتی آدمی رہتا تھا۔ یاسین ایک مشہور باغبان تھا۔ اس کے آم اور سیب کے باغات پورے علاقے میں مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے اس کے باغ دیکھنے آتے تھے۔ اللہ نے اسے دولت، عزت اور ایک نیک بیوی زینب عطا کی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی۔ وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کو 15 سال گزر چکے تھے، مگر یاسین اور زینب کی گود اب تک خالی تھی۔ یاسین کے بال سفید ہونے لگے تھے اور زینب کے چہرے پر اداسی صاف نظر آتی تھی۔ وہ دونوں ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، حکیموں کے پاس بھی گئے، مگر ہر جگہ سے مایوسی ہی ملی۔ ایک دن یاسین اپنے باغ میں کھڑا درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر درخت پھلوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک سوکھے درخت کے پاس کھڑا ہو کر بولا، اے اللہ، تو نے ان درختوں کو پھل دیا ہے، میری زندگی کا درخت کیوں خالی ہے؟ ادھر زینب کی حالت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بستی کی عورتیں اس کا مذاق اڑاتی تھیں۔ جب وہ کسی خوشی کی تقریب میں جاتی تو عورتیں سرگوشیاں کرنے لگتی۔ وہ کہتے، دور رہو، یہ بانجھ عورت ہے، اس کا سایہ ہمارے بچوں پر نہ پڑ جائے۔ یہ باتیں زینب کے دل کو چیر دیتی تھی۔ وہ گھر آ کر سجدے میں گر جاتی اور روتے ہوئے کہتی، اللہ، تو مجھے موت دے دے، مجھے ماں بنا دے۔ ایک دن یاسین کے بھائی کمال کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کمال ایک لالچی انسان تھا۔ وہ ہمیشہ یاسین کی جائیداد پر نظر رکھتا تھا۔ جب یاسین مبارکباد دینے گیا تو کمال نے طنز کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ ان خوشیوں کو کیا سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر یاسین کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے واپس گھر آ گیا۔ اس رات اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے زینب سے کہا، ہم یہ بستی چھوڑ دیں گے۔ جہاں ہماری عزت نہیں، وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح یاسین نے اپنا باغ اور گھر اپنے بھائی کمال کو دے دیا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک دور پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ درخت تھے، صرف پتھر اور بنجر زمین تھی۔ مگر یاسین نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی۔ وہ روز دور دریا سے پانی لاتا اور زمین کو سیراب کرتا۔ مہینے گزر گئے، مگر زمین سے ایک پودا بھی نہ اگا۔ ایک سرد رات وہ دونوں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ وہ بھوکا اور کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ یاسین کے گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، مگر اس نے فوراً وہ روٹیاں مسافر کو دے دیں اور کہا، ہم پانی پی کر گزارا کر لیں گے۔ مسافر نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک سوکھا سیب نکالا اور کہا، اسے اپنی زمین میں دفن کر دو اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یاسین جاگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سوکھا ہوا سیب تھا جو مسافر اسے دے کر گیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہو۔ زینب بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے یاسین کے ہاتھ میں سیب دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ سیب اب کیا کرنے والے ہیں؟ یاسین مسکرا کر بولا، وہ مسافر کہہ گیا تھا کہ اسے زمین میں دفن کر دو اور اللہ سے دعا کرو۔ ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، آج یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ یاسین نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، بہت احتیاط سے اس سیب کو اس میں رکھا، پھر اس پر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، اگر یہ تیرے کسی نیک بندے کی نشانی ہے تو ہماری خالی زندگی میں بھی رحمت کا پھول کھلا دے۔ اس دن کے بعد یاسین روز اس جگہ پانی ڈالنے لگا۔ وہ اس زمین کو ایسے سنبھالتا جیسے کوئی اپنے بچے کو سنبھالتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، پھر کئی ہفتے بھی گزر گئے، مگر زمین ویسی کی ویسی تھی۔ ایک شام یاسین تھکا ہارا واپس آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سیب دفن کیا تھا۔ اس نے مٹی کو دیکھا اور آہ بھری، اللہ، میں نے صبر کیا ہے، مگر شاید میں اس قابل نہیں ہوں۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، یاسین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جب دیتا ہے تو حیران کر دیتا ہے۔ اگلی صبح ایک عجیب منظر تھا۔ زمین کی مٹی ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی۔ یاسین نے غور سے دیکھا، مٹی کے اندر سے ایک چھوٹا سا سبز پودا نکل رہا تھا۔ وہ خوشی سے چلایا، زینب،
जल्दी आओ। ज़ैनब दौड़कर आई और वो मंजर देखकर हैरान रह गई। पथरीली जमीन में एक नन्हा सा पौधा उगाया था। ये दोनों के लिए किसी मुजिजे से कम नहीं था। यासीन ने खुशी से आसमान की तरफ देखा। आ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। दिन गुजरते गए और वो नन्हा पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। चंद महीनों में वो एक मजबूत दरख्त बन गया। मगर हैरत की बात यह थी कि वो दरख्त आम दरख्तों जैसा नहीं था। इसके पत्ते चमकदार थे और उसकी खुशबू दूर तक फैलती थी। फिर एक दिन इस दरख्त पर एक सुनहरी रंग का सेब नमूदार हुआ। वो सेब आम सेबों से मुख्तलिफ था। वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यासीन और ज़ैनब दोनों हैरान खड़े इसे देख रहे थे। ज़ैनब ने धीरे से कहा, यह वाकई अल्लाह का करिश्मा है। यासीन ने इस सेब को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फिर अचानक रुक गया। इसके दिल में एक ख्याल आया। इसने कहा, ज़ैनब, यह सेब आम नहीं है। शायद यह किसी खास मकसद के लिए है। इसी लम्हे दूर से एक काफिला आता दिखाई दिया। वो शाही काफिला था। इसमें सिपाही और खादिम शामिल थे। काफिला आकर यासीन की झोंपड़ी के करीब रुक गया। एक शाही वजीर घोड़े से उतरा और यासीन के पास आकर बोला, हम कई दिनों से सफर कर रहे हैं, क्या हमें कुछ पानी मिल सकता है? यासीन ने फौरन उन्हें पानी पेश किया। जब वजीर की नजर दरख्त पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दरख्त कभी नहीं देखा। ये सेब हमें दे सकते हो? यासीन कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर ये किसी की भलाई के काम आए तो जरूर ले जाएं। वजीर ने सेब एहतियात से अपने हाथ में लिया और कहा, तुम नहीं जानते, तुमने आज शायद एक बादशाह की तकदीर बदल दी है। ये सुनकर यासीन और ज़ैनब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह छोटा सा सेब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजिज़ा बनने वाला है। वजीर ने सेब को निहायत एहतियात से एक रेशमी कपड़े में लपेट लिया। फिर इसने यासीन की तरफ देखा और कहा, तुम नहीं जानते कि यह सेब कितनी बड़ी नेमत साबित हो सकता है। यह कहकर शाही काफिला वहां से रवाना हो गया। यासीन और ज़ैनब काफी देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके दिल में अजीब सी बेचैनी और उम्मीद पैदा हो चुकी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि वो सेब आखिर किस काम आने वाला है। उधर शाही काफिला सीधा सल्तनत के महल की तरफ जा रहा था। इस सल्तनत का बादशाह एक ताकतवर मगर गमगीन इंसान था। इसके पास दौलत, फौज और ताकत सब कुछ था, मगर उसकी जिंदगी में भी एक बड़ी कमी थी। इसका इकलौता बेटा शदीद बीमारी में मुब्तला था। शहजादा कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। मुल्क के बड़े बड़े हकीम और तबीब इसका इलाज कर चुके थे, मगर किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। बादशाह हर रोज अपने बेटे के सरहाने बैठकर दुआ करता था, मगर शहजादे की हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। जब वजीर महल पहुंचा तो इसने फौरन बादशाह से मुलाकात की। वजीर ने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे सफर के दौरान एक अजीब दरख्त का फल मिला है। शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई निशानी हो। बादशाह ने हैरत से सेब को देखा। सेब वाकई आम नहीं था। वो हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे फौरन हकीमों के पास ले जाया जाए। हकीमों ने सेब का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और शहजादे को खिलाया। चंद लम्हे गुजरे, फिर एक अजीब मंजर हुआ। शहजादे की सांसें जो कमजोर हो चुकी थीं, आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगे। इसके चेहरे पर रंग वापस आने लगा। कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। कुछ देर बाद शहजादा आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फौरन अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगा। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने फौरन वजीर से पूछा, ये सेब कहां से आया था? वजीर ने यासीन और उसके दरख्त की पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इस नेक इंसान को फौरन महल में लाया जाए। चंद दिन बाद सिपाही यासीन की झोंपड़ी के पास पहुंचे। यासीन और ज़ैनब घबरा गए। उन्हें लगा शायद कोई मुसीबत आ गई है, मगर सिपाहियों ने अदब से कहा, बादशाह आपको महल में बुलाना चाहते हैं। जब यासीन और ज़ैनब महल पहुंचे तो बादशाह खुद उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। बादशाह ने यासीन को गिले लगा लिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र ने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बादशाह ने यासीन को बड़ी जमीनें और दौलत अता की, मगर यासीन ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह का करम है। मैंने तो सिर्फ एक मुसाफिर की मदद की थी। बादशाह इसकी आजिज़ी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, ऐसे नेक इंसान ही इस दुनिया का असल खजाना होते हैं। चंद महीने बाद यासीन और ज़ैनब अपनी नई जिंदगी में खुश थे। एक दिन ज़ैनब ने यासीन को खुशखबरी दी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, यासीन, अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर यासीन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, आ अल्लाह, तो वाकई सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं लूटता। वक्त गुजरता गया।
और आखिरकार उनके घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। वो बच्चा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। यासीन जब भी अपने बाग में खड़ा होता तो इस दरख्त को देखकर मुस्करा देता, क्योंकि इसे याद था कि एक छोटा सा नेक अमल और अल्लाह पर सच्चा यकीन इंसान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।